మనకి ఇంతవరకు ఇంటీజర్స్ అయిపోయింది. సింపుల్ ఈక్వేషన్స్ టీసాట్ ఛానల్ ద్వారా చెప్తున్నారు. తర్వాత ఇంకా ఏ చాప్టర్స్ చెప్పారు నాన్న? ఏ చాప్టర్స్ చెప్పారు? ఇంకా అబౌట్ ట్రయాంగిల్స్. ట్రయాంగిల్స్ చెప్పారు. ట్రయాంగిల్స్ లో టైప్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ చెప్పారా? పిల్లలు సీరియస్ గా వినేవాళ్ళు వినండి, మిగతా వాళ్ళు ఒకవేళ మీకు ఇష్టం లేకపోతే వినకూడదు. ట్రయాంగిల్స్ చాప్టర్ విన్నారా? గివ్ మీ రెస్పాన్స్ బై మెసేజ్. అక్షిత, శివనాథ్. సార్ చెప్పండి. ట్రయాంగిల్స్ చాప్టర్ మొత్తం అయిపోయిందా? అంటే ఎఫ్ఎన్ రాయడమ్మా సార్, లేకుంటే వాళ్ళు చెప్పిందా? వాళ్ళు అన్ని చెప్తున్నారు, మీరు రాస్తున్నారా లేదా అని. సార్ రాస్తున్నాం సార్. ఇప్పుడు సెకండ్ టైం పంపించిన వర్క్ షీట్స్ రాస్తున్నారా? రాస్తున్నాం సార్. ఇలా నేను జూమ్ క్లాసులు పెట్టినప్పుడు ఒక్కరో ఇద్దరో వస్తున్నారు. హనుమంతరావు సైన్స్ క్లాస్ ఎంతమంది అటెండ్ అవుతున్నారు? 10-12 మెంబర్స్ అటెండ్ అవుతారు సార్. ఓకే ఓకే. మరి ఇప్పుడు మొత్తం మనం మ్యాథమెటిక్స్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఎన్ని చాప్టర్స్ అయినట్టు? ట్రయాంగిల్స్ ఓకే అయిపోయినాయి సార్. ఇప్పుడు ఇంటీజర్స్ అయిపోయింది. ఇంటీజర్స్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? డౌట్స్ లేవు సార్ ఇంటీజర్స్ లో. ఓకే. ఇంటీజర్స్ తర్వాత ఫ్రాక్షన్స్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? డెసిమల్స్ సార్ ఏం లేదు సార్. ఏం లేవు సార్. కంప్లీట్ అయిపోయిందా? అయిపోయింది సార్. ట్రయాంగిల్స్ ఏమైనా యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నారా ఇంటి దగ్గర? సమ్ ఆఫ్ ది యాంగిల్స్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ 180 degrees అలాంటివి. మాకు అర్థం కాలేదు సార్ ట్రయాంగిల్స్ లెసన్. ఓకే. ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్స్ నేను ఇక్కడ మామూలుగా స్క్రీన్ మీద చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను, వినండి. ఓకే సార్. మీరు ఒక్కరిద్దరు ఉన్నా సరే నో ప్రాబ్లం. మనం చెప్తున్నటువంటి లెసన్ అంతా కూడా రికార్డ్ అవుతుంది. దాన్ని మళ్ళీ మనం షేర్ చేస్తాము. ఇలా అప్పుడప్పుడు జూమ్ క్లాసెస్ చెప్తుంటే తర్వాత కొంతమంది ఎక్కువ యాడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే ఓకే. లిజన్. స్క్రీన్ షేరింగ్. See here. ఓకే. సో మధ్యలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే టెక్స్ట్ మెసేజ్ పెట్టండి. సో ద లాస్ట్ క్లాస్ ఇన్ 6th class, now you are in 7th class, right? In 6th class, sir? Now you are in 7th class. Yes sir. In 6th class you learned about line segment. Is it right or not? What is line segment? The distance between 2 points. The shortest distance between 2 points is known as line segment. What is the difference between line segment and line? Line will not have end point. It will extend both the sides, but line segment will have the end point. For example, here A and here B. This is AB line segment. This is line. For line segment, we can find out the length of the line segment. Say it is some 10 centimeters or 15 centimeters. But line, we cannot find the length. It will not have end points. In your 6th class, I defined the line. L, lying. I, indefinite. N, no. E, end points. Points lying indefinitely
with no endpoints is called line. After learning about the line, we learned about the angle. Before that, we learned about the ray also. Okay. See, ray means this one, right? A ray started here. Here I will put one particular point, say like, say this one. A. At A, one ray started and one more ray started in different direction. 1 minute. Right, this is right. One more ray started in different direction. So, see here, this is one ray and this is one ray. These two lines are parallel. These two rays are parallel. But if we take one ray like this and one more ray like this, here they are not parallel. They are called intersecting rays. So they are intersecting where? They are intersecting. See, I will show you here. This is called what, Nana? Angle. It is already, you know, you may get bored by listening this. But to introduce the triangle, first we should know about the angle. So this is angle, and in angles we have types of angles. Acute angle, and what angles are there? Obtuse angle and right angle. See, this is 1 minute. Shivanath, this is which angle? Straight angle, sir. This one. You forgot. Right angle, sir. Right angle. By looking right angle, you are saying straight angle. Online classes disturbing every student. You are all good students. See, now you will answer this perfectly. Yes. In Zoom, it is very easy to Obtuse angle, sir. Obtuse angle. Very good. In the similar way, this is which angle, Anna? Straight angle, sir. Straight angle, sir. Acute angle, obtuse angle, straight angle, Straight angle. right angle. One more angle also I will introduce that all of you know. That one, see like this. Yes, but here I should show you which part. Okay, like this. This is which angle, Anna? Sir? This is which angle? Sir. Forgot everything. Shivanath is not studying at home. Yashabhayana Ramya. This is which angle, Anna? Reflex angle. So, Sir? this is reflex angle. Is it clear? Reflex. This is reflex angle. This is acute angle. This is obtuse angle. This is straight angle. This is right angle. In TSAT channel, they are creating PowerPoint presentations and wonderful presentations they are giving. You are watching, but if you don't understand that, in the same TSAT app, you can watch it again and again until you understand. Okay, direct communication is not possible, but you can put the doubts in WhatsApp to me. Just you are writing some notes and putting the doubts in WhatsApp, but you are not asking any doubts. When you get the doubts, then only you get the subject. Okay, now we will go to the next point. The next point is
about the triangle. Simple closed figure bounded by 3 line segments is called A closed triangle. This chapter with Zoom whiteboard we can teach neatly. See, in model school, see this one. Some parent also watching. Just now he came to home. పాపం తొందరగా క్లాస్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అని పిల్లలకు ఫోన్ ఇవ్వడానికి వెళ్తున్నాడు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. దిస్ ఈజ్ వాట్ ట్రయాంగిల్. సింపుల్ క్లోజ్డ్ ఫిగర్ triangle. bounded by 3 line segments is called what? Triangle. Okay. Now, in the triangle, 3 sides will be there. This is one side, this is one side, this is one side. For every side, we will put one letter. A here. B. B, very good, Shivanath. Right here. C. So, first when you learn about the triangle, you should learn to name the triangle. Your name is Shivanath. My name is M. Chandrasekhar. The triangle name is what? ABC. What is its name? ABC. So for triangle, how many sides we are having? 3 sides. 3 sides. So to name one side, you should use 2 letters. This is which side? AB side. This is which side? BC side. This is which side? CA side. Now Shivanath, this is which side? అయ్యో చాయ్ తాగలే మనం. Vagini, mute yourself. Okay. Vagini, this is which side? Shivanath, this is which side? AB side. Very good. This is which side? BC side. Okay. This is which side? AC side. AC side. You should not call A side anagudadu. Single letter you should not use. B side anagudadu. C side anagudadu. Eppudaina, whenever you speak about sides, you should use 2 letters. One is AB side, a BC side, AC side. After that, Okay, sir. here AB, comma BC, comma CA are 3 sides. Okay, and here what we do, you know, see like this. On AB, you should put one line segment like this. AB. Understood it or not? And vertices. Vertices are A, comma B, comma C. Vertices are A, comma B, comma C. And then angles. Angles. And what angles are there? Last year we learned BAC, one angle. I will explain it clearly. After that, at A over, at C over, then CBA. These are angles. But how to represent angles? See like this. Angle BAC, angle ACB, angle CBA. To represent angle, we should use 3 letters. BAC. BAC means middle letter is A. So this is talking about A. ACB. Middle letter is C. This is talking about C. CBA. This is talking about B. Or we can also call A, B, C also. But before that, we should use like this symbol.
angle A, angle B, angle C. Understood it or not? BAC can be angle A. CBA can be angle B. ACB can be angle C. So to represent the angle, you should use either 3 letters or single letter. So this is about the triangle ABC. This is clearly explained in your textbook. Okay. Shivanath. Sir. ఎవరు నీ పక్కకున్నది ఎవరు? Sir. పక్కకున్నది ఎవరు? ఏ క్లాసు? Okay. Now types of triangles. Types of triangles. Okay. According to sides, there are 3 types of triangles. 3 types of triangles. They are isosceles triangle. Isosceles. Okay, don't concentrate on spelling. Isosceles triangle. I want to make it fast because time is not sufficient. Isosceles triangle and scalene triangle. Equilateral triangle. Acute angled triangle. No. Shivanath. First we will learn only sides. According to sides. Isosceles triangle, scalene triangle, equilateral triangle. Okay, we will see the types now. See, this is here. 3-side equal triangle. Equilateral triangle. Okay, I feel that these 2 sides only equal. Then this will become isosceles triangle. Now, see how it is. All sides are different. All sides are different. Then this is నేను క్లాస్ చెప్తున్నాను అన్న, తర్వాత మాట్లాడతాను. రాకపోతే నేను ఏం చేయలేను, నువ్వు ట్రై చేయి. ఓకే. This is which triangle? Scalene triangle. And this one equilateral triangle. So according to sides, 3 types of triangles are there: isosceles triangle, scalene triangle, and equilateral triangle. Vahini, నువ్వు అలా నిలబడి వీడియో కనపడకు, కూర్చొని చూడు, లేదంటే వీడియో ఆఫ్ చేసుకో. ఓకే. నౌ we will learn according to angle. According to angles, 3 types of triangles are there. There are acute angle triangle, right angle triangle, obtuse angle triangle. Okay, very good. Acute angle triangle, right angle triangle, obtuse angle triangle. Obtuse angle triangle, right angle triangle. Okay. So that one also we will see here. See this one.
Acute angle triangle means like this. Okay. And obtuse angle triangle means like this. And the right angle triangle means like this. Yes. Okay. Now everything is explained in the textbook clearly. చాలా మంది పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారంటే మనకు పోయిన సంవత్సరం ఎగ్జామ్సే కాలేదు, సరే ఏదో పాస్ అయిపోయినాము, ఈ సంవత్సరం మీకు అందరికీ టెక్స్ట్ బుక్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. గవర్నమెంట్ వాళ్ళు చక్కగా ఆన్లైన్లో అద్భుతంగా కలర్ఫుల్గా పాఠాలు కూడా చెప్తున్నారు. కానీ పిల్లలంతా స్కూల్ లేదు, మాకు ఇంట్రెస్ట్ రావడం లేదు, మేము వినట్లేదు, మేము నోట్స్ ఇలా రకరకాలుగా కారణాలు చెప్పి ఏదో ఒక రకంగా ఆడుకుంటున్నారు. 100 మంది ఉన్నటువంటి 7th క్లాస్లో నాకు ఎంతసేపు కొంతమంది పిల్లలు మాత్రమే నోట్స్ పంపిస్తున్నారు, 10-11 మాత్రమే. ఇప్పుడు నేను జూమ్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తే కూడా ఒక 3-4 మాత్రమే ఉన్నారు. ఈ వీడియో మొత్తం రికార్డ్ అవుతుంది. ఈ రికార్డ్ అయినటువంటి వీడియోని నేను యూట్యూబ్లో పెడతాను, అప్పుడు అందరూ పిల్లలు కూడా చూడొచ్చు. కానీ ఒక మన మోడల్ స్కూల్ ముత్యాల పిల్లలే కాదు, మొత్తం తెలంగాణ మొత్తానికి ఈ వీడియో వెళ్ళిపోతుంది. దీనివల్ల పిల్లలందరూ మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏమిటంటే, మనకు ఇప్పటికీ ఉపాధ్యాయుడు అందుబాటులో ఉండడానికే పాఠశాలలు నెలకొల్పారు. కానీ కోవిడ్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో మనం నేర్చుకునేటువంటి స్టైల్ మారింది. ఆన్లైన్లో నా వీడియోలే కాదు, వేల వీడియోస్ ఉన్నాయి. ప్రతి లెసన్ చూడండి, యూట్యూబ్లో కొట్టండి, ఒక 10 minutes కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి, టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్ రాసేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి. దీన్నే సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అంటారు. స్వీయ క్రమశిక్షణ అనేది రావాలి. ఇప్పుడు క్లాసులు స్టార్ట్ అవుతాయో తెలియడం లేదు. 9th కి 10th కి స్టార్ట్ చేస్తారు, 8th కి చేస్తామో చేయమో అని మాట్లాడుతున్నారు. కాబట్టి మరి ఇలా మనం ఎన్ని రోజులు ఖాళీగా ఇంట్లో కూర్చుందాం? శివనాథ్, ఇలానే ఖాళీగా కూర్చుందామా? నో సార్, నో సార్. మరి ఏం చేద్దాం? ఒక జూమ్ క్లాసెస్ కాకుండా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్స్ నేను చెప్పాను, సరే నా యొక్క ప్రెజెంటేషన్ మీకు నచ్చలేదు అనుకుందాం, మీరు యూట్యూబ్ లో కనుక మీరు టైప్ చేస్తే అద్భుతమైనటువంటి కలర్ఫుల్ వీడియోస్ మీకు ఉన్నాయా లేదా? ఉన్నాయి సార్. మరి వాటిని మనం చూడాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉందా లేదా? కాబట్టి పేరెంట్స్ కూడా సహకరించి, ఓకే, సో జూమ్ క్లాసెస్ తో పాటు యూట్యూబ్ కూడా చూస్తూ ఉండండి. తర్వాత టైప్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఒక యాక్టివిటీ చెప్తాను. ఈ మీటింగ్ ఇంకా కొద్దిసేపట్లో అయిపోతుందో ఏమో, ఎందుకంటే 1/2 hour మీటింగ్ మాత్రమే. మీరు ఒక యాక్టివిటీ చెప్తాను. యాక్టివిటీ ఏంటంటే జస్ట్ డ్రా ఏ ట్రయాంగిల్ ఆన్ ద పేపర్. యాక్టివిటీ చేసి మీరు నాకు ఫోటోలు పెట్టాలి. డ్రా ఏ ట్రయాంగిల్ ఆన్ ద పేపర్. ఓకే, యాజ్ యూ లైక్ యూ డ్రా ఏ ట్రయాంగిల్ and you cut this angle, you cut this angle, you cut this angle. While putting arcs, here you write A and here you write B and here you write C. కంపాస్ ఉంటుంది కదా మీ దగ్గర, ఉందా జామెట్రీ బాక్స్ లో? ఇలా ఉంటుంది చూడండి, దీన్ని కంపాస్ కదా మీకు. You take the compass and A as center, draw 1 centimeter arc. B as center, draw 1 centimeter arc. C as center, draw 1 centimeter arc and cut all these angles. యాంగిల్స్ అన్ని ఇలా కట్ అయిపోతాయి, మీ చేతికి వచ్చేస్తాయి. ఒక యాంగిల్ వస్తుంది, తర్వాత ఇంకొక యాంగిల్ ఇలా వస్తుంది, తర్వాత ఇంకొక యాంగిల్ ఇలా వస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే యూ డ్రా 1 line ఆన్ ద పేపర్ అండ్ ఫస్ట్ యాంగిల్ ఇలా పేస్ట్ చేయండి, ఇక్కడ ఫెవికాల్తో. సెకండ్ యాంగిల్ ఇలా పేస్ట్ చేయండి. ఈ ఫస్ట్ యాంగిల్ దగ్గర ఏ అని రాయండి, సెకండ్ యాంగిల్ దగ్గర రాయండి, ఆటోమేటిక్ గా థర్డ్ యాంగిల్ దగ్గర చూడండి ఎలా కనిపిస్తుంది.
ఇది ఎలా కనిపిస్తుంది? హాఫ్ సర్కిల్. హాఫ్ సర్కిల్. ఇలాంటి డివైస్ జామెట్రీ బాక్స్ లో ఉంటుందా? ఉంటుంది సార్. ఏంటది? ప్రొట్రాక్టర్. వెరీ గుడ్. ఎవరో అందిస్తున్నారు. ఏమంటారు దాన్ని? ప్రొట్రాక్టర్. ప్రొట్రాక్టర్. ప్రొట్రాక్టర్ లో ఇక్కడ 0 ఉంటుంది. మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది? 180 degrees. Yes. ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ది యాంగిల్స్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఎంత మైత్రి? 90 degrees. Sum of the angles in triangle how many degrees? 90 degrees. మైత్రి తొందర పడుతున్నావు నువ్వు. ఇక్కడ ABC ఈ 3 యాంగిల్స్ ని నేను జాయిన్ చేశాను. ఎంత వచ్చింది? Yes sir. 180. ఎంత వచ్చింది? Yes. 180. యాక్టివిటీ చేస్తారా మీరు అందరూ? 180. చేసాం సార్. చేసి పేపర్ మీద అతికిచ్చి నాకు ఫోటో పెట్టాలి. Okay sir. ఇదే వీడియోని నేను గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తాను. మిగతా పిల్లలు కూడా పంపిస్తారు. సో ఇప్పుడు మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే ప్రాపర్టీ, యాంగిల్ సమ్ ప్రాపర్టీ. ఏం ప్రాపర్టీ? Angle property. సారీ, ఓకే. యాంగిల్ సమ్ ప్రాపర్టీ. Angle sum property. ఓకే. Angle sum property. What is angle sum property? Sum of the 3 angles Of triangle in a triangle equal to 180 degrees. Equal to 180 degrees. ట్రయాంగిల్ ఎటు పోతుంది? ట్రయాంగిల్ ఎటో పోతుందా? మన బోర్డు మీద అయితే మంచిగా చెప్పుకోవచ్చు. ఏం చేద్దాం? ఓకే, మీకు అర్థమైంది కదా? Yes sir. So this is known as angle sum property. What it is known as? Angle sum property. ఓకే, ఒక యాక్టివిటీ చెప్పాను. ఇంకొక యాక్టివిటీ కూడా చెప్తాను. టైమింగ్ ఎంత ఉంది? ఇంకా 2 minutes ఉంది సార్. అయ్యో, టైం అయిపోయింది. సరే మైత్రి, నువ్వు క్లాసు మధ్యలో వచ్చానని బాధపడకు. ఇప్పుడు ఇదంతా రికార్డ్ అవుతుంది. ఈ రికార్డింగ్ మొత్తం నేను యూట్యూబ్ లో పెడతాను. ఈ యూట్యూబ్ లింక్ ని గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తాను. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మళ్ళీ మధ్యాహ్నం 3 గంటలకి ఇంకొక క్లాసు చెప్తాను. చెప్పాలా? చెప్పండి సార్. ఓకే సార్. ఇవాళ మీకు టీసాట్ లో ఏమైనా ప్రోగ్రామ్ ఉందా? ఉంది సార్. ఉంది సార్. ఏ క్లాస్ ఉంది? మ్యాథ్స్ క్లాస్ సార్. మ్యాథ్స్ క్లాస్ లే, ఉర్దూ మీడియం సార్ మ్యాథ్స్ క్లాస్ ఉంది, మళ్ళీ సార్ మ్యాథ్స్ ఉంది, సైన్స్ ఉంది. సరే, ఒక పని చేస్తాను మరి. ఇప్పుడు ఎంత అయింది? టైం 11:30 అయింది. 4:30కి అలా చెప్తే వీలైతే 4:30కి చెప్తాను. సార్ మరి 1 hour టైం తీసుకోవచ్చు కదా సార్? 1 hour టైమింగ్ లో వస్తుందో రాదో? 45 నిమిషాలే వస్తాయి. సరే, ఈ రోజు అయితే నేను మన ట్రయాంగిల్స్ గురించి చెప్పాను. మీరు టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేసి ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నటువంటిదంతా చదవండి. టెక్స్ట్ బుక్ మస్ట్. టెక్స్ట్ బుక్ మీరు ఎంత చదివితే మీకు అంత అర్థం అవుతుంది. టెక్స్ట్ బుక్ చదవడం వల్ల మీకు స్పెల్లింగ్లు వస్తాయి. ఓకే, తర్వాత అర్థం అవుతుంది. టెక్స్ట్ బుక్ లో కొన్ని యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. ఆ యాక్టివిటీస్ కూడా మీరు మీటింగ్ 10 minutes లో ఎండ్ అవుతుంది అని వస్తుంది. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఇంకొక యాక్టివిటీ చెప్పేస్తారు.
సార్ ఎక్కడ సార్ యాక్టివిటీ 3 సార్ యాక్టివిటీ 3 సార్ ఫస్ట్ యాక్టివిటీ అయిపోయింది కదా. సెకండ్ యాక్టివిటీ ఏంటంటే ఒక ట్రయాంగిల్ డ్రా చేయండి. ఇక్కడ సార్ ఓకే సార్. ఆ ట్రయాంగిల్ ABC ఆ ట్రయాంగిల్ కట్ చేయండి. ఆ ట్రయాంగిల్ ని ఓకే సార్. ఇగో ఈ సైడ్ కి మిడ్ పాయింట్ తీసుకోండి. మిడిల్ పాయింట్ ఇక్కడ కూడా మిడిల్ పాయింట్ తీసుకోండి. ఈ రెండు మిడ్ పాయింట్ లైన్ డ్రా చేయండి. దీన్ని ఫోల్డ్ చేయండి. ఈ పాయింట్ పై ట్రయాంగిల్ ఫోల్డ్ చేయండి. పై ట్రయాంగిల్ ఫోల్డ్ చేస్తే ఎలా వస్తుందో మీకు బొమ్మ గీసి చూపిస్తాను చూడండి. ఇగో ఇలా వస్తుంది. అర్థమైందా? అంటే ఆ ఏ కిందికి వచ్చేస్తుంది, ఇక్కడనే ఉంటాయి. అర్థమైందా? అంటే ఏ యాంగిల్ ఇలా వస్తుంది. మీరు ఒక పని చేయండి. ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ వెనకాల ముందు పేపరే కాబట్టి పేపర్ కి ముందు వెనక ఇలా యాంగిల్ నోట్ చేయండి. ఓకే. తర్వాత ఇగో ఇక్కడ ఒక లైన్ గీసి ఈ బిని ఫోల్డ్ చేయండి. బిని ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఫిగర్ ఇలా కనిపిస్తుంది. ఈ బిని ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత ఇగో ఇలా వస్తుంది. ఇది ఏ, ఇది బి. తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సిని కూడా ఫోల్డ్ చేయండి. అది ఎలా వస్తుందో కూడా పేపర్ యాక్టివిటీ. యాక్చువల్గా పేపర్ యాక్టివిటీ నేను మీకు ఇక్కడ ఫోల్డ్ చేసి కూడా వీడియోలో చూపెట్టవచ్చు అనుకోండి. ఫైనల్ గా మీకు పోస్ట్ కార్డు లాగా వస్తుంది. అర్థమైందా? సమ్ ఆఫ్ ది 3 angles in triangle is 180 degrees. ఇది మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉందా? టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంది. ఓకే. అర్థమైందా శివనాథ్? అర్థమైంది సార్. మైత్రి అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. మరి చేస్తావా యాక్టివిటీ? చేస్తాం సార్. సార్ నేను ఆల్రెడీ రాస్తున్నా. యాక్టివిటీ చేసి ఫోటో పెట్టాలి. యాక్టివిటీ. ఓకే సార్. ఇంకొక ట్రయాంగిల్, వన్ మోర్ యాక్టివిటీ. చెప్పండి సార్. ఇక్కడ ఉంది సార్. దిస్ ఈజ్ వన్ ట్రయాంగిల్. 3 కాపీ. వాళ్ళ స్నిగ్ధ ఎప్పుడు వచ్చింది? This is one triangle. మీరు ఎవరెవరు ఆన్లైన్ లో ఉన్నారని చూడడం కాదు, నేను చెప్పింది చూడాలి. ఓకే. సేమ్ 3 triangles కట్ చేయండి పేపర్ మీద. ఓకే సార్. సార్ మీరు రివర్స్ కట్ చేసి లేకపోతే ఒక పని చేయండి. ఇలా పేపర్ ఒకటి తీసుకోండి. నేను చెప్పినట్టు చేయండి, మీకు వచ్చేస్తుంది. ఇట్లా కూడా కట్ చేయొచ్చు. ఒక పేపర్ తీసుకొని ఇక్కడ ఒక ట్రయాంగిల్ డ్రా చేయండి. ఓకే. ఆఫ్టర్ ట్రయాంగిల్ ఈ పేపర్ ని ఇక్కడ ఫోల్డ్ చేయండి. రైట్ యాంగిల్ ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత 3 ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత యూ కట్ దిస్ ట్రయాంగిల్ విత్ సీజర్. మీకు 3 triangles వస్తాయి. ఆ 3 triangles రైట్ ట్రయాంగిల్. అదే ఆ 3 triangles ని మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ ఇలా పెట్టాలి. ట్రయాంగిల్ ఇలా పెట్టాలి. ఇట్లా పెట్టాలి.
కరెక్ట్ ట్రయాంగిల్ ఇలా పెట్టాలి. 1 minute. 1 minute. I will give you clear explanation. This is one triangle. This is another triangle. This is another triangle. Cut all the three triangles. Write A, B, C, A, B, C, A, B, C. E. ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ రివర్స్ లో పెట్టండి ఇట్లా. నెక్స్ట్ దాన్ని రివర్స్ సార్ ఒక బాక్స్ వచ్చి అందులో ఇంటూ మార్క్ వస్తుంది సార్. ఇలా 3 ట్రయాంగిల్స్ ట్రయాంగిల్ ఇలా పెట్టండి. Now join all these things. This will be 180 degrees. So this is one more activity. 180 degrees. So angle sum property. So angle sum property. Sum of the angles in triangle is 180 degrees. And one more activity. Draw a triangle. Take the protractor, measure this angle, say it 60 degrees. Measure this angle, it comes 50 degrees. Scale and And triangle. measure this. Sir, scale and triangle. Okay, no problem. You measure all the 3 angles and add 80 plus 60 plus 40 is equal to 180 degrees. So today we learned angle sum property. Sum of the 3 angles in triangle is 180 degrees. And we also learned types of triangles. Acute angle triangle, obtuse angle triangle, triangle, and hypotenuse triangle, scalene triangle, and equilateral triangle. Related to which there are some activities in your textbook. You complete those activities and also follow the Shivanath ఏమైనా worksheets లో triangles కు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా? అవి కూడా చేయండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే వాట్సాప్ లో పెట్టండి. మళ్ళీ ఇంకో క్లాస్ తీసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాను. సో ఆల్ ది బెస్ట్. రైట్, క్లాస్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను. బాగా చదువుకోండి, ఇంటి దగ్గర చదువుకోండి, స్కూల్ నోట్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేయండి. మైత్రి, నీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నువ్వు వాట్సాప్ లో మెసేజ్ పెట్టాలి. పెడతావా? ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే, రైట్. ఓకే.